یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ خالق ہوتا تو وہاں النجم الثاقب کی بجائے الشہاب الثاقب کہتا ہے۔ طارق طرق یطرق کھٹکھٹانے والے کو بھی کہتے ہیں اور رات کو آنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ واقعی یہ بات تو سوچنے کے قابل ہے کہ سائنس کہتی ہے حقیقت کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ پتھر ہوتے ہیں، جو ہی زمین کے مدار میں داخل ہوتے ہیں رگڑ سے ان میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ہماری ایک ویڈیو ہے جو ہم نے الحاد سے متعلق بنائی ہے، اس کے کمنٹ سیکشن میں ایک ملحد صاحب نے قرآن پاک پہ اعتراض کیا ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے وہ ہماری ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک جو ہے آئی بٹن میں موجود ہے، آپ وہاں پہ اعتراض بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو ہم نے جواب دیا ہے مدلل وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہم بنانے لگے ہیں فوائد عامہ کے لیے، اسی جواب کو ذرا تفصیل سے بیان کریں گے۔ کیا قرآن پاک میں کوئی ایسی بات ہے جو سائنسی حقائق کے خلاف ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں جانتا تھا کہ شہاب کیا ہوتا ہے اور تارا کیا ہوتا ہے؟ تو ان صاحب کا اعتراض کیا ہے ذرا پہلے وہ جان لیتے ہیں۔ یہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے اور قرآن میں جھوٹ در جھوٹ لکھے ہوئے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک ایسی بات لکھی ہوئی ہے جو حقائق کے خلاف ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ خالق ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا کہ یہ دراصل حقیقت اس طرح سے ہے، جبکہ قرآن پاک میں ایک دوسرے طریقے سے وہ بات آئی ہے جو کہ حقائق کے خلاف ہے، اس لیے یہ جھوٹ ہے۔ کیا ان کی بات صحیح ہے؟ یہ ہم دیکھتے ہیں۔ انہوں نے سورہ طارق کا حوالہ دیا اور 4 دیگر مقامات جو ہے قرآن پاک کے وہ بیان کیے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ آج جانتے ہیں کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے، ان صاحب نے کیا سمجھا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سورہ طارق کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے النجم الثاقب، کہ تارا ہے ایک، والسماء والطارق، اور قسم ہے آسمان کی اور طارق کی، ترک یترک ترکن، رات کو آنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے، النجم الثاقب، وہ چمکنے والا تارا ہے۔ تو اس پہ اعتراض کرتے ہوئے وہ ملحد صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ شہابیے پتھر ہوتے ہیں جو زمین کی طرف گرتے ہیں اور ہوا کی رگڑ سے جل کر انگارہ نما نظر آتے ہیں، کچھ جل کر بھسم ہو جاتے ہیں اور کچھ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گرتے ہیں، اور یہی وہ پتھر ہیں جن سے کریٹر بھی بنتے ہیں، اور یہی وہ پتھر ہیں جن کا قدیم تہذیبوں میں بھی ذکر ہے کہ لوہا آسمان سے آتا ہے، اور حجر اسود میں بھی ایک اندازے کے مطابق شہابیوں کے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تاروں اور شہابیوں میں فرق نہیں معلوم۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ خالق ہوتا تو وہاں النجم الثاقب کی بجائے الشہاب الثاقب کہتا۔ تو ان کی بات کہاں تک درست ہے؟ دیگر 4 مقامات جو ہیں وہاں پہ یہ کیا بیان کرتے ہیں کہ سورہ صافات کا حوالہ دیتے ہیں، سورہ حجر کا حوالہ دیتے ہیں، سورہ جن کا حوالہ دیتے ہیں، اور سورہ ملک کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ ہم نے سمائے دنیا کو تاروں کے ذریعے سے مزین کیا، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر سرکش جو شیطان ہے باغی قسم کا اس سے جو ہے محفوظ کر دیا۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى، اب وہ ملأ اعلیٰ کی خبریں سن نہیں سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، ہر جگہ سے ان کو پتھر لگتے ہیں۔ دحورا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، جو کوئی بات چراتا ہے، چرانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک شہاب ثاقب لگا دیا جاتا ہے، ایک انگارہ چمکتا ہوا پتھر لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ شہاب ثاقب کا ذکر ہے قرآن پاک میں سورہ صافات میں۔ آگے سورہ حجر کے ہے، وہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ یہی بات ہے مختلف الفاظ کے اندر، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، کہ ہم نے اس آسمان کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا ہے، اس کی حفاظت کی ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، سوائے وہ جو کوئی بات سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے ایک واضح انگارہ لگتا ہے۔ تو یہ شہاب مبین، شہاب ثاقب، دونوں شہاب کی صفات ہو گئی۔ ایک جگہ پہ ثاقب کی صفت سے شہاب کے لفظ کو واضح کیا، دوسری جگہ مبین کی صفت سے۔ اب سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ جنات کی زبانی کیا فرماتا ہے؟ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے آسمان کو چھوا،
फवजदनाहा, तो पाया उसको, मुलिअत हरसन शदीदा, बहुत ही सख्त पहरे के अंदर भरपूर पहरा उस पे है, व शोहबा, और अंगारे हैं, शहाब की जमा शोहब है। तो ये 3 मकामात पे शहाब का जिक्र है। अब सूरे मुल्क के अंदर अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीहा, और हमने समाए दुनिया को चरागों से मुज़य्यन कर दिया। यही वही बात है जो सूरह साफ़ात में बिज़ीनतिनिल कवाकिब के जरिए से जिक्र हुई है। आगे क्या है, वजअलनाहा रजूमन लिश्शयातीन, और शैतानों के पत्थर मारने की जगह हमने उसको बना दिया है। अब ये बात जो 4 मकामात पे जिक्र हुई है, ये एक अलग बात है, और सूरह तारिक के अंदर जो अल्लाह ताला फरमाता है वो बिल्कुल एक अलग मौजू है। क्यों है कि इन चारों मकामात पे, 4 में से 3 मकामात पे अल्लाह ताला जो है शहाब का जिक्र करके जिन्नात को मारे जाने का भी जिक्र करते हैं, जबकि सूरह तारिक के अंदर ऐसा कोई जिक्र नहीं है। इसकी तफसील हम बताते हैं आपको। और सूरह मुल्क जो है उसके अंदर क्या है कि वो जगह है जहां पे पत्थर मारे, रजम जो होता है पत्थर मारने को कहते हैं, रजमा यरजुमु, पत्थर मारने को कहते हैं। और ये साहिब यही बात करते हैं कि शहाबिये पत्थर होते हैं। तो ये रजूम का लफ्ज जो इससे जाहिर है कि वो अल्लाह ताला शहाबियों के लिए पत्थर का ही लफ्ज, जहां पे जिन्नात को मारे जाने का जिक्र है वहां पे वो रजम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, शहाब का लफ्ज इस्तेमाल करता है। और जहां पे सूरह तारिक है वहां पे अन्नज्म साकिब का जिक्र है, वहां पे तारा है। आप वहां पे आगे पढ़िए, वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक अन्नज्म साकिब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, हर जान पे एक हिफाजत करने वाला है। यहाँ पे कहीं भी जिन्नात को मारे जाने का जिक्र नहीं है और ना ही शहाब साकिब का जिक्र है। तो ये बिल्कुल एक अलग मौजू है जिसको इन साहिब ने या इन जैसे मुल्हिदीन ने गड़मड़ कर दिया है। इन्होंने सूरह तारिक पढ़ी, वहां अन्नज्म साकिब पढ़ा, सूरह साफात में शहाबुन साकिब पढ़ा, तो इन्होंने साकिब के लफ्ज को देख के समझ लिया शायद अन्नज्म साकिब तारा चमकता हुआ और शहाबुन साकिब चमकता हुआ शोला जो एक ही चीज है, जबकि ये दोनों अलग अलग बातें हैं, अलग अलग मकामात पे बयान हुई हैं, अलग अलग इनके सियाको सबाक हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। साकिब का जो लफ्ज है वो चमकता हुआ, चमकने से ये सिफ्त बयान हुई है। अरबी जुबान में मौसूफ पहले आता है, सिफ्त उसकी बाद में आती है। उर्दू जुबान में सिफ्त पहले आती है, मौसूफ बाद में। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ सफेद गाड़ी, तो गाड़ी मौसूफ है जिसकी सिफ्त सफेद हुई है। सफेद चादर, इसी तरह सफेद पहले। अब मैं गाड़ी और चादर, कोई सफेद के लफ्ज को देख के ये समझे कि गाड़ी और चादर एक ही चीज है। इसी तरह साकिब के लफ्ज को देखते हुए उन्होंने कहा कि शहाब और नजम जो है ये एक ही चीज है, क्योंकि साकिब आया, अल्लाह ताला ने वहां पे शहाब साकिब कहना था, नजम साकिब कह दिया, जबकि अल्लाह ताला वहां पे बात ही एक बिल्कुल मुख्तलिफ कर रहे हैं। वहां तो एक तारे का जिक्र है जो रात को आता है, तारिक, तारा का यतरुकू, खटखटाने वाले को भी कहते हैं और रात को आने वाले को भी कहते हैं। रात को आने वाला चूंकि उसको खटखटाने की हाजत होती थी, इसीलिए तारा का यतरुकू यानी कि खटखटाता है। तो यहाँ पे वस्समाइ वत्तारिक, इसमें फाइल है तारिक, रात को आने वाला, कसम है आसमान की और रात को आने वाले की। वमा अदराका मत्तारिक, और तुम्हें क्या मालूम कि तारिक क्या है। अन नज्म साकिब, यहाँ पे यह बात आ गई, वो है तारा जो रात को तुलू होता है। तो ये नज्म साकिब जो है बिल्कुल अलग बात है, शहाब साकिब बिल्कुल अलग बात है। तो इन दोनों बातों को मिला के मुल्हिदीन ने जो है एक शुबा क्रिएट कर दिया, और आम लोग जो मुताला नहीं करते, जो कुरान नहीं पढ़ते, अगर वो इस शुबे को देखेंगे तो दिल में वसवसे पैदा होंगे। वाकई ये बात तो सोचने के काबिल है कि साइंस कहती है हकीकत कुछ इस तरह से है कि वो पत्थर होते हैं, जो ही जमीन के मदार में दाखिल होते हैं, रगड़ से उनमें चमक पैदा होती है। और अल्लाह ताला क्या बयान कर रहा है, अन्नज्म साकिब। तो ये शुबहात जो हैं कम इल्मी से पैदा होते हैं और आखिरकार ये इल्हाद की जानिब इंसान को ले जाते हैं। तो हमने वादे कर दिया है इंशाअल्लाह इसी तरीके से हम मजीद भी वीडियो बनाते रहेंगे। कोई भी किसी किस्म का शुबहा हो उसका हम जवाब अपने इल्म के मुताबिक देते रहेंगे, जितना कुछ अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है। और ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अल्लाह ताला से हम तौफीक तलब करते हैं कि वो हमारी मदद करता रहे और इन किस्म के जो शुबहात हैं, इस किस्म के, इनसे निकलने के लिए हमें एक वसीला बना दे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में फिर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।